Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is phylum Annelida. What is the meaning of phylum Annelida? It is actually derived from Latin word annulus. The phylum Annelida that is derived from the student the annulus na. इधर कदा खबरदार सर नोट के annulus. और पर Latin के annulus सतोई little ring. ये annulus का मतलब दे little ring. और रिंग से तो ही दासी स्ट्रक्चर तो ये दासी स्ट्रक्चर तुमको सोई रिंग यानी दाहगा एनिमल दी दाहगा इनवर्टिब्रेट्स ती चदी पर बॉडी की रिंग्स दी सिरी पर क्या रखा रिंग्स दी या बंदूने दी नो पदी वो जदी तुमको सोई एनालिडा द एनालिडा दा नुम दावल लेमार्क साइंटिस्ट वर्क करे कला पर 1809 की और द टोटल स्पीशीज दी 17,000 स्पीशीज A definition of annelida. Annelids are segmented, triploblastic, coelomate. Annelids student are segmented worms. These are the segmented. These are the segmented worms. Body की segments. सरी पर क्या रखा? और दा triploblastic थी दा body दा 3 layer ना जोड़ा दा ectoderm, mesoderm और endoderm और दा सरी दा coelomates थी दा सरी student point to be noted. दहागा अवलनी इनवर्टिब्रेट्स थी चिदा सिलोमेट्स थी पदी के ट्रू बॉडी केविटी स्टा अब इंशाल्लाह मंगल ता डिस्कस को हैबिटाट दा एनालिडा मेंबर बकमरे क्यों सीगी दा मेरीन दी पर समंदर क्यों सीगी लकन फॉर एग्जांपल नेरीज दा पर डैम सॉइल की दा से जमीन दा से खावर जगह पाए के नमी या खटा शांति या लुनवाले पकी नो पाए के अर्थवम उसी गया दा पर शकाल चिकम चिंजे ता तो ख्याल करी कना कि कम जे के नमी उब शांति नलता अर्थवम अगर उसी की पपटू की उसी की पकूरुनु की हम भी और जिन्हें पकी पैरासाइट जिन्हें पकी सीरियस स्टूडेंट पैरासाइट से तो ही जगह बल ऑर्गेनिज्म सरजान अटैच की अगर तैयार खुराक राख ले रहे तो उनका सोए पैरासाइट फॉर एग्जांपल लीच एलेका लीच से तो ही जों को तो उर्दू की हुई अब पुख्तू को तो जवारा तासु बचा तली देरी पर गर्म उबू की 10 स्प्रिंग पर शांति गुलाबी की बंदी की नहीं तुमको सोई लीच दा लीच से दारी गड़ो बीजो को आगानो थम एंटर कीगी और करने ना कर पर उसका इंसान चाहते वो कि लाम भी दागा सरमजान अटैच की और दागा ना विनर आकागी दाई तुमको सोच दास पके पैरासाइट थे मेटामेरिक सेगमेंटेशन पॉइंट टू बी नोटेड. It is the important character of annelids. Annelids show metameric segmentation. What is metameric segmentation? Their body is metamerically segmented, body externally as well as internally. दा पर क्या पॉइंट है जब पर बॉडी की बंदूने दी हो बाहर साइड तम बंदे और दन साइड तब की हम अगर निशानात शता उदाय तभी हम सोए ट्रू सेगमेंटेशन या होता है metameric segmentation. Body externally as well as internally divided into partitions. अगर पार्टीशन अगर चैम्बर तुमको सोए सेप्टा सो तो ये रखा सेप्टा. The linear repetition of body parts in each segment is called metameric segmentation. That metameric segmentation definition दे चिकला दे organism पर body की linearly दागा पर linearly दासे linearly चिदागा पर body की पर हर segments भी या बंदूने पर की न दे तुमको सोए metameric segmentation. And the phenomenon is called metamerism or the condition that halat tamga so metamerism. A student damga yo earthworm diagram draw kar de da the earthworm the pashakal the chinji da khulada aw da lakeda was your student da tapus ko sir कि परस का पशकाल चिंजी मड़ी नगा वंग संग पेजन उचरे का दाई हेड दे दाई टेल दे या लके साइड नु संग बे पेजन है का चिरकला पशकाल कम चिंजी अगर चिकम कम साइड तखली नगा बस नरी अगर बसी अगर पॉइंट दी और कम साइड ते लकी अगर बसी अगर राउंड अगर गोल वी जो कम साइड ऐसे मखु का शांति अगर बसी अगर माउथ वी और कम साइड चिंजी राउंड वी अगर बसी अगर टेल वी ब्याम तपतरा चले पशकाल परी चिंजी की या पर अर्थवम की मुख्तलिफ सेगमेंट थी दा सेगमेंट दा बंदून पर सुमरे तकरीबन 150 पूरी 110 120 बंदून पर की आये तमगा सो रिंग्स दा रिंग्स बाहर साइड तो होंगी और दन साइड तो होंगी दल तमुदा दिन एक क्रॉस सेक्शन रागस्ते दे बाहर साइड तब हम बंदूने दे दन साइड तब के हम बंदूना सेगमेंट पर किश्ता उदाय तमगा सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन
په دغه میټامریک سیګمنټیشن کې دا زموږ سره نفریډیا دي. دا سری سټوډنټ نفریډیا، دا نفریډیا هغه آرګن دی چې په ذریعه د ارتوم یا انلیډ خپل باډي نه ویست پروډکټ بهر ته وباسي، نو ایته موږ سوای نفریډیا، ایته موږ سوایو. نو دا زموږ سره فنل لایک سټرکچر دی، نه چاپیره سیلیا دی، ایته موږ نیپروسټوم، دا نیپروسټوم ویست پروډکټ کلیکشن کوي. دا بیا نیرو شوی دی، دا زموږ سره نیرو ټیوبز دي، دا نیرو ټیوب د دې نه چاپیره بیا بلډ کیپیلریز دي. سری سټوډنټ بلډ کیپیلریز ته ابزورپشن کوي او په اخره کې دا بیا کولاو شي، دا ایته موږ سوای بلیډر، سو ته وایي رقم بلیډر. او دا بلیډر بیا ویست پروډکټ جمع کړي نو بهر ته خارجي په دې کچ سوري په ذریعه دا دغه په سکن کې موجود دي، ایته موږ سوای نفریډیا 4، سو ته وایي رقم نفریډیا 4 په ذریعه به دا ویست پروډکټ د باډي نه بهر ته وباسي. نو دغه سیګمنټیشن ته دغه چیمبر ته موږ سوای میټامریک سیګمنټیشن، ځکه دا په هر یو سیګمنټ کې موجود دي. بیا د دې ارتوم د دې باډي سره که تاسو خیال کړي داسې بیلټ شانتي اټیچ وي، سو سره اټیچ یې لکه یو پټه شانتي ورسره اټیچ وي، نو دغه پټې ته موږ سوای کلایټلم، سو ته وایو اټ از د بیلټ آف ارتوم. او په دغه بیلټ کې دننه سي د ایګ سې کې ایګز یې پکې جمع کړي، بیا څه کوي، د بیا فرټیلایزیشن کوي. کم فرټیلایزیشن کوي؟ کراس فرټیلایزیشن کوي. دا خبره کلیر شوه. اوس مخکې موږ ډسکس کوو لوکوموشن، چې دا ارګانیزم دا حرکت کوي او کنه کوي په ځای ولاړ دي، نو دا لوکوموشن کوي په مختلفو طریقو سره. په دې کې مسکولر مومنټ پکې کامن دی او په دې کې هایډروسټیټک سکیلیټن پکې هم شته. څه پکې شته لکه هایډروسټیټک سکیلیټن. سټوډنټ اوس دا مسل یا مسکولر مومنټ دا په لیچ کې په جوړه کې ډیر زیات کیږي. نو مسل بیا موږ سره دوه ټایپس دي، یو د سرکولر مسل چې هغه داسې ګول ګول ارینج شوي. وین سرکولر مسل کنټریکټ چې کله دا سوکړاویږي دی ریډیوس د ډایمیټر، دا د باډي ډایمیټر کمی، اینډ لانګیچیوډنل مسل ریلیکس. او کم چې داسې مسل دی هغه څه کیږي، هغه ریلیکس کیږي. چې دا مسل کنټریکټ کیږي نو دا اوږده مسل دا څه کیږي، دا ریلیکس کیږي. نو ارګانیزم څه شي راغونډ شي. لانګیچیوډنل مسل هغه مسل چې هغه په اوږدو داسې ارینج وي، ایته موږ سوای لانګیچیوډنل مسل دے آر ارینجډ along the length of body when they contract. چې کله دا لانګیچیوډنل مسل دا کنټریکټ کیږي، دا سوکړاویږي، will elongate the length of the body، دا به د باډي هغه لینث څه کوي، هغه به انکریز کوي. چې کله لانګیچیوډنل مسل هغه کنټریکټ کیږي نو سرکولر مسل به څه کیږي، هغه به ریلیکس کیږي، نو باډي به اوږدیږي. صحیح ده. او کله چې سرکولر مسل کنټریکټ کیږي نو لانګیچیوډنل مسل به څه کیږي، هغه به ریلیکس کیږي، نو باډي به شارټ کیږي. که تاسو جوړې ته خیال کړئ نو هغه داسې لنډه شي بیا داسې اوږده شي. نو دا له څه وجې مومنټ کوي، دا د مسل د وجې نه مومنټ کوي. ها په ارتوم کې د پشکال په چینجي کې پای کې مسل پکې هم شته، هایډروسټیټک سکیلیټن پکې هم شته، او پای کې کچ کچ داسې بندونه شانتي نه ایته موږ سوای سیټې ډېر څه په ذریعه حرکت کوي. سیټې لکه څنګه چې د مار د باډي نه د هغې خېټې سایډ ته بندونه شانتي که نه، ایته موږ څه وایي سیټې، نو دا د سیټې په ذریعه حرکت کوي. او نیریس چې کوم ارګانیزم دی هغه د پیراپوډیا په ذریعه حرکت کوي. څه په ذریعه لکه پیراپوډیا، نو دا خبره ځان سره نوټ کړئ. انیلیټس آر سیلومیټ، دا هغه اولني ارګانیزم دی چې دا سیلومیټس دي. دا څه دي لکه سیلومیټس. What is the meaning of coelomate? Coelomate mean which have true body cavity. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. Coelom is a space between body wall، ایته موږ څه وایو parietal layer and alimentary canal، چې ایته موږ څه وایو vestral layer. It is formed from mesoderm. دا coelom یا body cavity دا د mesoderm نه جوړیږي. coelom contain په coelom کې سي په دې body fluid کې په coelom کې وي coelomic fluid. په coelomic fluid کې دننه څه پراته monocytes point to be noted. صحیح پکې راکا monocytes وي phagocytes وي چې دا defense of the body کوي. څه کوي راکا defense of the body against germs. او بل په دې کې yellow cell وي. په دې ارتوم په باډي کې چې کوم فلویډ وي کمی اوبه شانتي وي ایته موږ وایو سیلومیک فلویډ. پای کې سي یلو سیل پکې هم وي. کم سي دي راکا they collect waste and helps in excretion. دا یلو سیل دا هغه سیل دی چې دا ویست را جمع کی او بیا ډای شي بیا مړه شي دا هغه ویست د باډي نه بهر ته خارج کی. سټوډنټ دا زموږ سره د سیلوم فارمیشن دی. دا کم چې دا آوټر لیر دی دا د آوټر لیر ته موږ څه وایو ایکټوډرم. ورپسې چې دا کم لیر ما جوړ کړی دا او په دې ځایونو کې دې ته موږ څه وایو میزوډرم. دا میزوډرم چې کله سپلټ شوی دی سټوډنټ
نو چې کله دا سپلټ شوی دی دلته دا سپیس جوړ کړی خالی ځای جوړ کړی دی نو دا زموږ سره ایلیمنټری کینال دی دا د خوراک نالې دی یا انټسټاین دی نو دا پکې دام خالی ځای دی صحیح ده سټوډنټ او دې نه چاپېر هم خالی ځای شته لکه دا زموږ سره باډي وال شو او دا زموږ سره ایلیمنټری کینال شو د دې په منځ کې چې کوم دا خالی ځای دی دا کم سپیس دې ته موږ څه وایو سیلوم دې ته موږ څه وایو سیلوم په دې خبره پوه نه شوې د سیلوم دا مطلب دی ته یو پیج مال راکړه سي پیج شته چا سره تیار پیج مړه کټ شن دغه راکړه خاري سي لکه دا اوس دا پیج مونږ داسې کو که نه چې دا مونږ داسې فولډ کو اوس په دې کې خالي ځای شته که نه په دې کې خالي ځای شته صحیح ده اوس که داسې زه بل پیج راواخلم تاسو بل پیج شته راکړه دا لږ غټ غټ فولډ کا کولاو صحیح دی نو د سیلوم دا مطلب دی سټوډنټ چې دا څه خو لږه دغه شانتې شوه را پاسه که نه لکه دا لږ فولډ کا چې دا سیلوم څه ته وایي سیلوم لکه دا زموږ سره یو ټیوب دی یو نالی ده دا غټه نالی ده صحیح ده دا غټ ټیوب دی دا کچ ټیوب دی دا کچ ټیوب دی دا غټ ټیوب دی اوس دا د دې په منځ کې زه داسې کېدم داسې که نه صحیح ده نو دې په منځ کې دا سپیس شته که نه دا خالي ځای نو دغه خالي ځای ته موږ لږ سپوز کړو چې دې ته وایي سیلوم دې ته څه وایي یعنې کیویټي ودن د کیویټي په خالي ځای کې خالي ځای cavity within cavity is called coelom اوس که دا سیلوم دا ورسره مکمل داسې جوخ اټیچ وي چې په دې کې خالي ځای نه وي نو هغې ته موږ څه وایو ایسیلومیټ چې دا دواړه لیر یو بل سره جوخ اټیچ وي هغې ته موږ څه وایو چې په دې کې کیویټي نشته او که دې کې لږ معمولي ځای پکې نو هغې ته موږ څه وایو سیډو سیلوم هغې ته بیا موږ څه وایو سیډو ځای یعنې خالي ځای پکې کم دی یاره دې سیلوم دا مطلب دی چې کم زموږ باډي ده کم زموږ کولمې دی ډایجسټیو سسټم دی او زموږ کوم باډي وال دی په منځ کې خالي ځای دی هغه سپیس ته موږ څه وایو سیلوم اوس په دې خبره پوه شوې ها بیا circulatory system a point to be noted annelids have closed circulatory system په annelid کې چې کوم سیستم دی هغه موږ څه وایو closed circulatory system د circulation دوه سیستم دی یو ته موږ وایو open circulatory system بل ته موږ څه وایو closed circulatory system open circulatory system دا زیاتره په invertebrates کې او closed circulatory system دا په vertebrates کې open circulatory system کې چې کوم body fluid یا کې blood vessel او دا شیزونه پکې نه وي لکه blood vessel پکې نه وي او په کلوز سرکولیټری سیستم کې زموږ سره سیډو هرټس وي صحیح پکې راکا سیډو یعنی کلیر هرټس پکې نه او سیډو هرټس پکې بلډ ویسل پکې آرټریز پکې وینز پکې او کیپیلریز پکې نو دا ډسټینګویش کریکټر دی د فایلم انالیډا چې په دې کې کلوز سرکولیټری سیستم دی دا چې کوم بلډ دی دا د باډي ټیشو سره ډایرکټ کنټیکټ نه کوي بلکې په دې ټیوب کې په چینل کې روان وي اټ کنټین هیموګلوبین په ارتوم کې هیموګلوبین شته دا هیموګلوبین مالیکول ما جوړ کړی په دې کې آیرن دی څلور آیرن دی او دا آیرن چې کوم دی اکسیجن سکی انټیک کولی شي وړلی شي خو بیا موږ دلته لیکو چې نو آر بی سی په دې سرکولیټری سیستم په دې فلویډ کې آر بی سی نشته خو دې چې کوم فلویډ دی نو په کې هیموګلوبین شته او د اکسیجن کیری کولی شي ریسپیریټری سیستم په انلیټ کې نو سپیشل ریسپیریټری سیستم پکې نشته او دا زیاتره د څه په ذریعه ساه اخلي په مویسټ سکن دا چې سکن یې هغه مویسټ وي هغه نمدار وي د هغه په ذریعه دا ساه اخیستی شي ایکسچینج اف ګیسز کولی شي نروس سیستم د اعصابو نظام هغه پکې ویل ډیولپ دی سره لکه ویل ډیولپ نروس سیستم از پریزنٹ او ډایجسټیو سیستم نو دا پکې سره دا پکې کمپلیټ دی دا سره سټوډنټ
دا کمپلیټ دی. کمپلیټ دا مطلب دی چې ماوت پکې هم شته او سره انس پکې هم شته. دې ته موږ سوچ ډایجسټیو سیستم از کمپلیټ. سکیلیټن نو سکیلیټن موږ ته پته راځي په دې کې سری مسلز دي او پای کې دننه hydrostatic skeleton. This is like a hydrostatic skeleton. A skeleton due to the presence of water in body cavity is called hydrostatic skeleton. Haga skeleton haga dancha jaga da ubu da wajini aitamga soy hydrostatic skeleton. Bia reproduction da zyatar seri student da hermaphrodite ki seri hermaphrodite. Hermaphrodite sa to student. hermaphrodite دې ته وایي چې هغه ارګانیزم چې پای کې میل او فیمیل پارټس دواړه موجود وي نو یې ته موږ څه وایو hermaphrodite. په دې کې زموږ سره سیل فرټیلایزیشن هم کیږي او په دې کې کراس فرټیلایزیشن هم کیږي. څه پکې کیږي لکه کراس فرټیلایزیشن. کراس فرټیلایزیشن داسې کیږي لکه دا اوس دا ارتوم دی. دا ارتوم د بل ارتوم سره یو بل سره نږدې شي نو دې داسې کار وکړي د دې کې چې کوم ایک سیک دی یا کلایټیلم دی هغه بل ارتوم دله سپرم ورکړي دی سپرم هغه بل ارتوم له ورکړي دې ته بیا موږ څه وایو کراس فرټیلایزیشن. او سټوډنټ دې فایلم بیا موږ کلاسیفیکیشن کړی دی. فایلم Annelida classified into class Polychaeta, class Oligochaeta and class Herodania. بیا کلاس Polychaeta دا زیاتر میرین دی دا پیراپوډي په ذریعه حرکت کوي. په دې کې سیکسز میل او فیمیل پکې جدا جدا دي. د ایگزامپل د نیریز او افروډایټ چې دې ته موږ سی ماوس هم وایو. کلاس اولیګوچیټا دا زیاتر ټیرسټریل دی په ځمکه اوسیږي. دا لوکوموشن حرکت د سیټې په ذریعه کوي. دا زیاتر hermaphrodite دي میل او فیمیل پارټ دواړه موجود دي. په دې کې لاروا سټیج نشته. په دې کې لاروا سټیج پکې نشته. دا د ایگزامپل موږ لیکلی پیریتیما پوسټهیوما دا د ارتوم ساینټیفیک نیم دی لکه دا د ارتوم سری ساینټیفیک نیم دی. بیا کلاس هیروډینیا پوینټ ټو بی نوټډ په دې کې چې کوم ارګانیزم دی هغه څه کې سنګیونیورس دی. څه دی لکه سنګیونیورس. سنګیونیورس څه ته وایي هغه ارګانیزم چې هغه د بل جاندار نه وینس کی څه کوي وینس کی نو یې ته موږ څه وایو سنګیونیورس. دا پیراسایټ دی. په دې کې انټي کوآګولنټ کیمیکل پکې هم شته. یعنې دې په باډي کې داسې کیمیکل شته دا خو وینس کی که نه وینه چې دې باډي ته راشي نو هغه به جام کېږي نو دې کې داسې کیمیکل شته چې هغه وینې هغه کلاټینګ هغه پریوینټ کوي. دا hermaphrodite دي میل او فیمیل پارټس دواړه پکې شته. په دې کې چې کومه لاروا ده ته ټروکوفور لاروا. د دې ایگزامپل دی هیروډینیا میډیسینالس کوم ته چې موږ لیچ وایو یا جوره وایو. او دا چې حرکت کوي نو څه په ذریعه د مسل په ذریعه څه په ذریعه حرکت کوي لکه په دې کې دوه قسمه مسل دي. سرکولر مسل پکې هم شته او لانګیچیوډنل مسل پکې هم شته. ان شاء الله نیکسٹ ټایم به بیا ریمیننګ پارټس به ډسکس کوو. اٹ از انف فار ټوډے.